السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی ہمارا سبق ہوا چاند دیکھنے کے بارے میں، اور آج ہمارا جو سوال ہے، آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے آج روزہ توڑنے کی ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ لازم ہے۔ آج کا جو بیان ہے ہمارا وہ بھی آج کے قانون شریعت حصہ اول صفحہ نمبر 177 پر ہے، یعنی کہ 177 پر یہ سبق ہے آج کا۔ تو آئیے سن لیجئے اور اس پر ہم انشاءاللہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روزہ توڑنے کی ان صورتوں کا بیان جن میں کفارہ لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ رمضان کا روزہ قصداً توڑ ڈالنے سے، قصداً مطلب جان بوجھ کر توڑ ڈالنے سے کفارہ لازم آتا ہے نا، یعنی کہ جان بوجھ کر اگر انسان توڑ دیتا ہے تو اس کے بدلے میں اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک رقبہ، یعنی کہ رقبہ مطلب لونڈی یا غلام ہے نا، آزاد کرے، ہے نا، یعنی کہ ایک روزہ اگر جان بوجھ کر توڑ دے یا چھوڑ دے رمضان کا، تو اس کے بدلے میں یا تو لونڈی یا غلام، لونڈی پہلے چلا کرتی تھی، جیسے جنگ ہوا کرتی تھی پہلے، تو جنگوں میں کیا ہوتا تھا کہ جو سامنے والے اگر کافر، اگر اس کے اندر انتقال ہو گیا اس کا اس جنگ میں، تو ان کے گھر کی جو عورتیں ہوا کرتی تھی تو ان کو لوگ جو ہے گھر پہ لایا کرتے تھے اور گھر پہ رہا کرتی تھی وہ، اور کام کاج کیا کرتی تھی، ان کو لونڈی کہتے ہیں، مطلب لونڈی غلام بنا کر ان کو لے آیا کرتے تھے تو ان کو لونڈی کہتے ہیں۔ تو لونڈی یا غلام آزاد کرے، اور یہ نہ ہو سکے تو لگاتار برابر 60 روزے رکھے، ایک روزہ چھوڑنے کے بدلے میں کم سے کم 60 روزے رکھے، اور لگاتار کنٹینیو، یعنی کہ بیچ میں چھوڑے۔ آگے سنیں، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو، مسکین مطلب آپ جانتے ہیں کہ غریب کو کہا جاتا ہے، مسکین، غریب، غربا، 60 مسکینوں کو بھر پیٹ 2 وقت کا کھانا کھلائے، ہے نا، ایک روزہ چھوڑنے کے چکر میں، ہے نا، اس کے بدلے 60 مسکینوں کو 2 ٹائم کھانا کھلائے اور دیا ہے، کھانا کھلائے۔ اور روزہ رکھنے کی صورت میں اگر بیچ میں ایک دن کا بھی روزہ چھوٹ گیا تو اب سے 60 روزے رکھے، پہلے کی گنتی نہیں۔ یہاں پر دے رہے ہیں اگر 60 مسکینوں کو روزہ نہیں، 60 مسکینوں کو اگر کھانا نہیں کھلا رہا ہے، اگر وہ جو رمضان کا روزہ چھوٹا تھا اس کے بدلے اب قضا کے روزے رکھ رہا ہے اگر 60، تو جب اس نے 60 روزے رکھنا شروع کرے، جیسے آج سے شروع کر رہا ہے، تو روزانہ کنٹینیو رکھنا ہے اس کو روزے 60۔ اگر بیچ میں کسی بھی بنا پر اگر ایک روزہ چھوڑتا ہے تو جس دن وہ روزہ چھوڑے گا تو پھر اس دن سے پھر دوبارہ شروع کرے گا، پھر 60 روزے رکھے گا، اور جس دن سے شروع کرے گا اس سے اور آج کے بیچ میں جو یہ روزے رکھے اس نے، یہ سارے کے سارے بیکار گئے، اس دن سے دوبارہ شروع کرے گا۔ مطلب یہ کہ مثال کے طور پر پچھلے 15 دن سے روزے رکھ رہا تھا، قضا ایک روزہ جو رمضان میں چھوٹا تھا، اس ایک روزے کی قضا یہ پوری کر رہا تھا، لگ بھگ اس کو 15 دن ہو گئے روزے رکھتے ہوئے، تو آج کسی بنا پر اس نے آج روزہ جو ہے چھوٹ گیا اس کا، پھر دوبارہ اس قضا والے روزے میں جو 60 روزے رکھ رہا تھا نا، اس میں جو بیچ کا آج روزہ جو ہے مثال کے طور پر وہ چھوٹ گیا آج، پھر تو آج سے پھر دوبارہ 60 روزے رکھے گا، جو 15 جو روزے رکھ چکا ہے یہ گئے، یہ کسی کام کے نہیں، تو آج سے پھر دوبارہ روزے 60 پھر رکھے گا آج سے، تو اتنی بڑی سزا ہے۔ آگے اور سنیں، یہاں تک کہ دیا ہے کہ 59 رکھ چکا تھا، یعنی کہ 59 روزے رکھ چکا تھا اور 60واں نہ رکھ سکا، 60واں ہے نا،
60 रोजे रखना चाहिए ना, 59वां रख चुका था, 60वां नहीं रख सका। तो क्या कह रहे हैं, 60वां ना रख सका तो बीमारी वगैरह या किसी उज्र के सबब, मतलब किसी वजह की वजह, किसी बिना पर वो रोजा ना रख सका 60वां, तो फिर से 60 पूरे लगातार रखे। पहले के 59 जो रखे थे वो बेकार गए, है ना। यानी कि 60 रोजों के बीच में अगर कभी भी गैप करेगा, है ना, एक भी रोजा अगर छोड़ेगा तो उसको फिर दोबारा से 60 रोजे रखने पड़ेंगे, उसी दिन से शुरू करना पड़ेंगे, कंटिन्यू उसको 60 रोजे रखने हैं। अब आगे दिया है, अलबत्ता औरत को अगर हैज आ जाए, हैज आप बेहतर जानते हैं कि महामारी को कहते हैं, जिसको पीरियड्स भी बोलते हैं। तो अगर औरत को हैज आ जाए तो हैज की वजह से जितने नागे हुए ये नागे नहीं गिने जाएंगे, है ना। यानी पहले के रोजे और हैज के बाद वाले रोजे दोनों मिलकर 60 हो जाने से कुफारा अदा हो जाएगा। औरत के बारे में दिया कि औरत को इजाजत है, मिसाल के तौर पर उसने भी अगर रमजान के महीने का एक रोजा छोड़ा, अब जो है वो 60 रोजे रख रही है, वो उस रोजा छूटने की बिना पर 60 रोजे रख रही है। अब इस दौरान इसमें महीने में अगर उनके महामारी का वक्त आ गया तो जो रोजे छूटेंगे महामारी में, तो इसमें इनके लिए दोबारा शुरू नहीं करना है, बल्कि इनको जो है जो रोजे रखे अब महामारी के बाद जो रोजे रखेंगी तो उनको मिला के और इनको मिला के पूरे हो जाएंगे 60, तो ये इनकी अदायगी हो जाएगी। लेकिन मर्द के लिए ये हुक्म है कि वो कंटिन्यू रोजे रखेगा, और अगर किसी बिना पर अगर उसने रोजा एक भी छोड़ा तो फिर उस दिन से फिर दोबारा शुरू करेगा 60 रोजे। यहाँ तक ये दिया है। अगर ये मसला मैं जो कुछ भी किताब में बयान करता हूँ आपके सामने, अगर कुछ भी अगर समझ नहीं आए तो आप मुझसे कमेंट्स करके दोबारा पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह मैं किसी और तरीके से उसको समझाने की कोशिश करूंगा। और आप कमेंट्स में मुझे बता भी दिया करें कि मैं किस तरीके से आपको मैं जो समझाता हूँ कि आपको समझ में आता है या नहीं आता है। आगे और सुने, इसके बारे में दिया है कि आलमगीरी और दीगर किताबों में इसके हवाले दिए हैं। आगे सुने, रोजा तोड़ने से कुफारा लाजिम आने की भी चंद शर्तें हैं, जब ये सब पाई जाएंगी तब कुफारा लाजिम आएगा, वरना नहीं। वो कौन सी शर्तें हैं इंशाल्लाह हम अगले एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि वीडियोस जो है लंबी होती जाती है, फिर लोग जो है देखने में थोड़ा सा अरकस आते हैं। मेरा मतलब ये है कि कम से कम हम सबक पढ़ रहे हैं तो खुश दिली के साथ उसको सुने, ताकि चाहे छोटा ही बयान सुने। अब जो है मैं जो इसकी शर्तें पाई जाती हैं वो इंशाल्लाह मैं अगले एपिसोड में इसको बताऊंगा इंशाल्लाह। आप हजरात मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सवाब की नीयत से शेयर करें, ताकि मैं इसी तरीके की वीडियोस लाता रहूं और अल्लाह ताला मेरी इस इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। तो आप हजरात वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मैं जो समझा रहा हूं आपके समझ में आ भी रहा है या नहीं आ रहा है। कम से कम अगर मुझे नहीं आता होगा आपके समझ में तो मैं किसी और तरीके से समझाने की इंशाल्लाह कोशिश करूंगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको शेयर करें। फेसबुक पर भी हमारी ये वीडियोस आती हैं और यूट्यूब पर तो आप देख ही रहे हैं माशाल्लाह। तो अल्लाह ताला हम सबको इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।